السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ دوستوں دنیا کی چاہے کسی بھی ملک کی فوج ہو، ایک شخص کو آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے اسپیشل ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر ملک میں سولجر کو ٹرین کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی سب سے ہارڈ ملٹری ٹریننگز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، فائر ٹو چیسٹ۔ دوستوں دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی جاب کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن سولجر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک فوج ایسی ہے جو کہ اپنے سولجر کو ٹریننگ کے دوران چیسٹ میں گولیاں مارتے ہیں؟ لیکن رشیا میں فیڈرل سیکیورٹی سروس کے ریکروٹس کو موت سے بے خوف ہونا سکھایا جاتا ہے۔ ایف ایس بی اور کے جی بی کے سولجرز کو باڈی آرمر پہنا کر چیسٹ میں گولیاں ماری جاتی ہیں اور اس دوران سولجر کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس ٹریننگ کی مدد سے فوجی کے دل سے گولیاں لگنے کا ڈر نکل جاتا ہے۔ ایون پسٹل کی گولیاں کھانے کے دوران سولجر اپنی گن سے ٹارگیٹ پر حملہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس ٹریننگ میں شوٹنگ کے دوران انہیں ٹرینر ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں ٹارگیٹ پر فوکس کرنا سکھایا جا سکے۔ ریئلی یہ دنیا کی سب سے خطرناک ملٹری ایکسرسائز میں سے ایک ہے۔ نمبر 9، سٹونز۔ دوستو ایک عام شخص کو سخت جان بنانے کے لیے بہت سی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک انسانی جسم کو پتھر جیسا مضبوط بنانا آسان کام نہیں ہے، اسی لیے تائیوان آرمی اپنے سولجر کو مین آف اسٹیل بنانے کے لیے ان کو ایک بہت ہی ہارڈ ٹاسک سے گزارتی ہے۔ یہ جو ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں اسے روڈ ٹو ہیون کہا جاتا ہے۔ تائیوان ملٹری ٹریننگ میں جب ایک سولجر تمام مرحلے پورے کر لیتا ہے تو اسے ایک آخری اسٹیج سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ 164 فٹ لمبا روڈ ہوتا ہے جس میں نوکیلے پتھر رکھے جاتے ہیں۔ سولجرز کو اسے اپنی چیسٹ کے زور پر رینگ کر کراس کرنا ہوتا ہے۔ ریئلی یہ ایکسرسائز کسی ٹارچر سے کم نہیں ہے۔ اس میں سولجرز شروع میں ہی زخمی ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس روڈ کو کراس کرنے کے بعد سولجر اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس پاتھ میں 10 سٹاپنگ پوائنٹس ہوتے ہیں اور ہر سٹاپ پر رک کر سولجر کو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ ہر سٹاپ پر انسٹرکٹر ان پر نمک والا پانی ڈالتا ہے جو کہ ان کے زخموں پر لگ کر اور درد میں اضافہ کرتا ہے۔ تائیوان آرمی کے مطابق یہ ٹریننگ انہیں اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ سولجرز ہر طرح کا درد برداشت کر سکیں۔ سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ٹریننگ کے دوران ان کی فیملی کو بھی وہاں بلوایا جاتا ہے جو کہ انہیں اس تکلیف میں دیکھتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سولجر اور زیادہ سیلف کانشیس ہو سکے۔ اس کلر ٹریننگ کے بعد یہ سولجر اسپیشل یونٹ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، کولڈ واٹر۔ دوستو اگر کوئی آپ کو سردیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی دے تو کیا آپ اسے نہا سکتے ہیں؟ ایسا کرنا تو نمونیا کو دعوت دینے والی بات ہوگی، لیکن یو ایس نیوی سیلز کو ایک ایسی ہی ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے۔ امریکہ کے نیوی سولجرز ٹریننگ کے دوران 18 سیلسیس ٹمپریچر والے موسم میں سمندر کے ٹھنڈے پانی میں لیٹتے ہیں۔ پانی کی ٹھنڈی لہریں ان کا جسم فریز کر دیتی ہیں، لیکن انہیں اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ٹھنڈے پانی میں کافی ٹائم سپینڈ کر کے اس کے بعد انہیں گیلے کپڑوں اور بوٹس کے ساتھ ان کو بیچ پر 2.5 کلومیٹر رن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ٹھنڈے پانی میں سوئمنگ بھی کروائی جاتی ہے اور چپو سے بوٹ بھی چلوائی جاتی ہے۔ سولجر کو ہر روز 1 گھنٹہ یہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے اور یہ تب تک جاری رہتی ہے جب تک فوجی مضبوط نہ ہو جائے۔ نمبر 7، مڈ رن۔ دوستو دنیا کے تقریباً ہر ملٹری کورس میں ایسی ایکسرسائز ایڈ کی جاتی ہیں جس سے ایک عام شخص سولجر میں بدل جاتا ہے، لیکن مڈ رن جیسی ہارڈ ٹریننگ کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں برٹش مرین سولجر کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ان فوجیوں کو 32 ہفتوں لگاتار یہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے۔ اس مڈ رن کے لیے سولجر کو تھک مٹی میں لٹایا جاتا ہے اور اسے ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال کیے بغیر کئی میل تک سکونیوں اور گھٹنوں کے زور پر رینگنا پڑتا ہے۔ یہ کام جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے۔ ہر ایک سٹیپ پر سولجر مٹی میں پھنستا ہے اور پھر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ٹریننگ کے دوران زیادہ تر فوجی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی تو ہاسپٹل بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کیپٹن بین چیپل کے مطابق مرین سولجرز کو 45 منٹ تک بغیر رکے اسی طرح مٹی میں چلنا ہوتا ہے کیونکہ اس ایکسرسائز سے سولجر کو انکریڈیبل فزیکل اسٹرینتھ ملتی ہے۔ نمبر 6، فائر واک۔ دوستو بیلاروس ایک یورپین کنٹری ہے۔ یہاں کے ڈکٹیٹر نے اس ملک میں بہت سختی کر کے لا اینڈ آرڈر قائم رکھا ہوا ہے۔ اس ڈکٹیٹرشپ کو پاور میں رکھنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے لوگوں کے دلوں میں فوج کا حد سے زیادہ ڈر پیدا کیا ہوا ہے۔ ہر ملک کی آرمی کی طرح بیلاروس بھی اپنی فوجیوں کو کڑی ٹریننگ سے گزارتا ہے،
लेकिन इनकी स्पेशल फोर्सेस को एक बहुत ही मुश्किल मिलिट्री एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है। इसे फायर वॉक का नाम दिया गया है। इस ट्रेनिंग में इन्हें आग के ऊपर बनाए गए रास्ते पर चलना होता है। चेन्स और पाइप के नीचे आग लगी होती है और इन्हें इस खौफनाक आग में गिरे बगैर इस टास्क को पूरा करना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें ऐसे ही फायर प्लेटफॉर्म पर क्लाइंबिंग भी करनी होती है। इस ट्रेनिंग से सोल्जर के दिल से फायर और ब्लास्ट वगैरह का डर निकल जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, लाइव ग्रेनेड। दोस्तों, आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को हर तरह के हथियार चलाना सिखाए जाते हैं। ये बात तो कॉमन है, लेकिन अगर जंग की सिचुएशन हो तो फौजी स्ट्रेस में आ जाता है और इसका ध्यान बढ़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए चाइनीज आर्मी में सोल्जर्स को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। 2012 में चाइना के स्टेट सीसीटीवी से एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि सोल्जर्स के एक ग्रुप को पिन निकालकर एक ग्रेनेड पकड़ाया जाता है और ये इस ग्रेनेड को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। ये ग्रेनेड किसी भी वक्त पड़ सकता है, लेकिन सोल्जर को टाइम पर फोकस करते हुए पड़ने से पहले ये ग्रेनेड दरमियान में मौजूद गड्ढे में फेंकना होता है। इस डेंजरस एक्सरसाइज से सोल्जर डर और स्ट्रेस में फोकस करना सीखता है। ये एक्सरसाइज रियली टेरिफाइंग है। नंबर 4, ब्रेकिंग कंक्रीट। दोस्तों, 2012 में इंटरनेट पर 2 वीडियोस वायरल हुई थी। एक वीडियो में चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स अपने सर से ईंटें तोड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं और दूसरी में साउथ कोरियन मिलिट्री के ट्रेनर्स अपने सरों से कंक्रीट तोड़ रहे होते हैं। इन दोनों वीडियोस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। चाइनीज आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक जंग का मैदान कोई परफॉर्मेंस या ड्रामा नहीं होता, वो रियल बैटल होती है। और ऐसी रियल बैटल को लड़ने के लिए सोल्जर्स को ऐसे माहौल और हालात में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो ऐसे असल हालात में भी मुकाबला कर सके। इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। सिंपल अल्फाज में ऐसी ट्रेनिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है। नंबर 3, कोबरा ब्लड। दोस्तों, आप सबने थाईलैंड के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जो जंगलात से भरा पड़ा है, इसलिए थाई मिलिट्री अपने सोल्जर्स को इस तरह के जंगलों में सरवाइव करना सिखाती है। इस कोर्स को जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में फौजियों को सिखाया जाता है कि वो जंगल में खाना और पानी कैसे तलाश कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को मुख्तलिफ प्लांट्स और इंसेक्ट्स खिलाई जाती हैं और दरख्तों की तनों से पानी निकाल कर पिलाया जाता है। इनको इसी खुराक को तलाश करके इस पर गुजारा करना होता है। इसमें कोबरा ब्लड भी शामिल होता है। ये आर्मी ट्रूप्स कोबरा स्नेक को ढूंढकर इसे मारते हैं और फिर इसका खून पीते हैं। अगर कोबरा ना मिले तो ये गेको, स्कॉर्पियन और इस तरह की डेंजरस इंसेक्ट्स खाकर गुजारा करते हैं। रॉयल थाई मरीन इंस्ट्रक्टर के मुताबिक अगर पानी का कोई और सोर्स ना हो तो सिर्फ कोबरा ब्लड ही इंसान की जान बचा सकता है। दोस्तों, साउथ कोरिया और अमेरिका की आर्मी की स्पेशल यूनिट्स को एक आइलैंड पर दुनिया की सबसे अनोखी ट्रेनिंग दी जाती है। 2013 से हर साल 400 से ज्यादा सोल्जर बर्फानी आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ बर्फ में एक्सट्रीम टेम्परेचर का मुकाबला करते हैं। इन आर्मी ट्रूप्स को -4 डिग्री के फ्रीजिंग टेम्परेचर में सरवाइव करना सिखाया जाता है। इसके अलावा इन्हें यहाँ कोल्ड वेदर में फोकस और डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है। कई आर्मी कमांडोज के मुताबिक ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि हर शख्स ऐसे टास्क पूरे नहीं कर सकता, लेकिन इन इंस्ट्रक्टर्स के मुताबिक सोल्जर्स को मैदानी जंग में किसी भी तरह के वेदर का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, एसएसजी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाक आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्सेज में से एक है, लेकिन एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोल्जर को एक बोरी में बंद कर दिया जाता है और इसे मारा जाता है और ये मार कोई आम लोग नहीं लगाते, बल्कि आर्मी के हट्टी कट्टी जवान फुल जोर से लगाते हैं ताकि सोल्जर के अंदर से डर निकाला जा सके। इसके बाद जहाज में ले जाकर बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के पैराशूट देकर आसमान से फेंक दिया जाता है। इससे सोल्जर के अंदर से ऊंचाई का खौफ निकल जाता है। इसके अलावा 30 किलो मिलिट्री गियर उठाकर सोल्जर को 70 से 80 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इसके अलावा एसएसजी कमांडो को कच्चा गोश्त खाना, सांप और बिच्छू खाना भी सिखाया जाता है ताकि वो किसी भी जगह सरवाइव कर सके। इवन ये इतने बेखौफ हो जाते हैं कि दांतों से मुर्गी और खरगोश वगैरह को भी ज़िबा कर सकते हैं। एसएसजी ट्रेनिंग में सोल्जर को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें कुत्ते के मुंह से हड्डी खींचनी होती है। इस ट्रेनिंग को तो सुनकर ही इंसान खौफजदा हो जाता है। इसके अलावा सोल्जर को फुल यूनिफॉर्म और हथियारों के साथ डैम के बीच में फेंक दिया जाता है और इसे इतने वजन के साथ तैर कर किनारे पर आना होता है। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया की हार्ड ट्रेनिंग एक तरफ और सिर्फ हमारे कमांडोज को दी जाने वाली ट्रेनिंग एक तरफ होती है। इसीलिए पाक एसएसजी कमांडोज दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक सोल्जर्स करार दिए जाते हैं।